أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعض فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها ال... يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا من الذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة
وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل لكل جعلنا منكم شرعة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা শুকর আদায় করছি তিনি আমাদেরকে আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসে জয়েন করার তৌফিক দান করেছেন আলহামদুলিল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ এবং সালাম বর্ষিত হোক اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد اللهم صل عليه اللهم بارك عليه اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بأخلاق القرآن واهدنا بالقرآن وارحمنا بالقرآن وبارك لنا في أموالنا وأولادنا وعلمنا وعملنا وفي جميع شؤوننا بالقرآن يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن هاديا لنا ورحمة لنا وهدى لنا وشفاء لنا من جميع الأمراض والأسقام والأدواء وشفاء لنا لما في صدورنا من الحسد والغل ومن سيء الأسقام اللهم ارزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم ارزقنا فهم القرآن وتدبره وتفقده في الليل والنهار اللهم آمين আমরা লাস্ট ক্লাসে কতটুকু পড়ছিলাম মনে আছে কিছু শেরে ভাই আয়াত আমি এখান থেকে 37 পর্যন্ত পড়েছি। আয়াত হ্যাঁ 37 পড়েছি। আয়াত 37 পড়েছি। ওকে আচ্ছা
আমরা এখানে যেটা দেখেছি, তাহলে যে লোকেরা আমাদের দিন জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য তাদের যত ধরনের হম মানে অজুহাত আছে সেগুলো যেমন দেখাবে, এবং তারা সেদিন যত ধরনের বিনিময় দেওয়া যায় সেগুলো দেওয়ার চেষ্টা করবে, কিন্তু ওই সময় তো আর কোনো বিনিময় তার কাছে নাইও, দিতে পারবে না। আবার কোনো বিনিময় সেদিন আল্লাহ তারা গ্রহণও করবেন না। সেভাবে তারা বের হতে চাইবে, ইউরিদুনা ইয়াখরুজু মিনান নার। এবং অন্য আয়াতগুলোতে কিন্তু আরো বিস্তারিত বিভিন্ন ধরনের কথা বলা আছে যে তারা বের হওয়ার জন্য কি করবে, কুল্লামা আরাদু আন ইয়াখরুজু মিনহা উঈদু ফিহা, যখনই তারা বের হতে চাইবে তখনই তাদেরকে সেখানে আবার ফেলে দেওয়া হবে। ওয়াযুকু আযাবান নারি আল্লাযী কুনতুম বিহা তুকাযযিবুন, এবং তোমরা জাহান্নামের সে শাস্তি ভোগ করো যেটাকে তোমরা অস্বীকার করতেন। এই সকল কথা সেদিন তাদেরকে বলা হবে, কিন্তু বের হতে পারবে না কেউ এই জাহান্নাম থেকে, এরা যারা কাফের পার্মানেন্টলি, যারা কুফরি করেছে। থেকে 11টার মধ্যে বের হবো। ঠিক আছে। একটা সেকেন্ড, আমি একটু তো এখানে আহ এরপরে আয়াতটি যেটি আমরা দেখছি তা হলো কি, তারপরে কিন্তু এখন বিধান চলে এসেছে। এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা বিভিন্ন ধরনের আহ একেবারে শুরুর দিকে আমরা বিভিন্ন ধরনের চুক্তি এবং কোন কোন প্রাণীগুলো আমাদের জন্য হালাল এবং হারাম সেগুলো আলোচনা করার পর এরপর আমরা লম্বা সময় জুড়ে দেখেছি ইহুদিদের কথা বা ইসরায়েলের কথা আলাদা করে ফেলেছেন। কিন্তু এখন থেকে ইহুদি বা ইসরায়েলের কথা উল্লেখ করার পাশাপাশি আল্লাহ তাআলা তার বিধান অনুসারে লোকেরা যেন চলে, তার বিধান অনুসারে যেন তারা চলে, তার বিধানকে যেন তারা প্রায়োরিটি দেয়, প্রাধান্য দেয়, সেই কথাগুলো এই আয়াতগুলোতে এখন আছে। অতএব আল্লাহর বিধান, যেটি আল্লাহ তাআলা যে শরিয়া আমাদেরকে দিয়েছেন, এই শরিয়া অনুসারে যদি লোকেরা না চলে, তাইলে তাদের অবস্থান কি আল্লাহর দৃষ্টিতে, সেই কথাগুলো এখানে আছে, যে তারা কাফের, তারা ফাসেক, তারা জালেম, এই সকল জিনিসগুলো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, তাই না? আহ, উম, এখন আমরা একটুতে আসি। ওয়াসারিকু, এখন দেখেন বিধান, শরিয়ার যে বিধান, এই কয়েকটি বিধান এখানে আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন আমাদেরকে, যেমন ওয়াসারিক, এবং চোর পুরুষ, ওয়াসারিকু, এবং নারী চোর, সারেকাতু তা আছে, বুঝতে পেরেছেন? ফাকতাউ, অতএব, সুতরাং, ফলশ্রুতিতে কি, ইকতাউ, তোমরা কেটে ফেলো, আইদিয়াহুমা, তাদের দুই হাত, তাদের দুই হাত কি করো, তোমরা কেটে ফেলো। আচ্ছা, ইয়ে করছে, আমি অন্য কি আওয়াজ আসতেছে না, আমি ইয়ে করে দিই, পোস্ট বানিয়ে দিই, কেউ যদি জয়েন করে তাহলে একটু ইয়ে করে দিয়ে, শাহেদ ভাইকেও দিয়ে দিই না।
তাহলে কি করো, ফাক্তা ওয়াই দিয়ে হনো, তাদের দু হাত তোমরা কেটে ফেলো। আমরা তো ফিকহি আলোচনায় যেহেতু এখানে খুব কম যাই, তো ফলে ফিকহি আলোচনাটি আমরা এখানে খুব বেশি করি না। এখন প্রশ্ন হলো যে এই হাত কাটবে কে? ঠিক আছে, হাত কাটার দায়িত্ব এটা কার? এটা হলো কোর্টের, আদালতের। সেটা শরিয়া আদালত হোক অথবা নন শরিয়া আদালত হোক, যদি নন শরিয়া আদালতে সেরকম স্কোপ থাকে। এবং তার হাত কতটুকু কাটবে সেটাও বিচার্য বিষয় হচ্ছে কতটুকু সে চুরি করেছে। ডিসক্রিশনারি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছেন যে ওরা বিচারের কাজ করবে, তারা এই কাজটা করবে। কিন্তু এটার পানিশমেন্ট, এটাকে যদি কেউ অস্বীকার করে তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। কিন্তু কেউ যদি এটা ইমপ্লিমেন্টেশন না করতে পারে সেটা ডিফারেন্ট ইস্যু, সেটা হতে পারে সেটা তার কবিরা গুনাহ হবে। কিন্তু এটা তখন রাষ্ট্রের কাজ, এটা ব্যক্তির কাজ না। ব্যক্তিরা এটা করবে না। জাযা আন, এটা তার হলো যেন প্রতিদান, পুরস্কার। বি কারণে মা যা কাসা বা, তার উভয় ফেলে মাদি এবং এটা দ্বিবচন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, তারা উভয়ে যেই অর্জন উপার্জন করেছে সেটার কারণে তাদের এই শাস্তি, এটি তাদের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা উল্লেখ করেছেন। হুম। Okay, তাহলে এটা প্রত্যেকের জন্য তার যে কাজ করেছে তার ফলশ্রুতিতে এটি তার জন্য, এই বিধান তার জন্য কার্যকর হবে। এটা না, কারণ একটা হলো জাযাআন, তার কাজের ফলাফল। এরপর দ্বিতীয়ত হচ্ছে নাকালান, এটি হলো শাস্তি। কেমন শাস্তি? এ নাকাল শব্দটি আমরা কোরআনে অনেক ভাবে ব্যবহার দেখি। এটা অনেকটা, যদি আমরা অনুবাদ করি, এক্সাম্পলারি পানিশমেন্ট, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। মানে কি? মানে এটা একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে, এটা একটা ডেটারেন্ট হয়ে থাকবে, অন্যদের জন্য উদাহরণ হিসেবে থাকবে। তারা দেখবে, জানবে, শুনবে, এবং এর কারণে অন্যরা তারা বিরত থাকবে, কারণ এটা এক্সাম্পল হয়ে থাকবে আমাদের জন্য। এবং এই কারণে শরিয়ার এই জাতীয় যেই পানিশমেন্ট গুলো কোরআনে, যেগুলোকে হুদুদ আকারে আমরা জানি, এগুলো কিন্তু নাকাল, যেন অন্যদের জন্য লেসন হিসেবে তৈরি করে। ফলে কেউ যদি কাউকে হত্যা করে তাহলে কিসাসে, এর কারণে সূরা বাকারা আপনারা পড়ে এসেছেন যে ওয়ালাকুম ফিল কিসাসি হায়াতুন ইয়া উলিল আলবাব, কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন আছে। কারণ কি? কারণ হচ্ছে অন্যরা তখন মানুষকে হত্যা করা এটা করবে না। আর আমরা ঠিক এর আগের কয়েকটা আয়াতে আমরা দেখে এসেছি, ইন্নামা জাযাউল্লাযীনা ইউহারিবুনা আল্লাহ ওয়া রাসূলাহু ওয়া ইয়াসআউনা ফিল আরদি ফাসাদা। জমিনে যদি কেউ সন্ত্রাস করে তাহলে তার পানিশমেন্ট কি হবে? অথবা কেউ যদি ব্লাসফেম করে, মানে আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, যেটি আল্লাহ আল্লাহ রাসূলের গালিগালাজ করা বা ইত্যকার বিষয়, শাতাম যেটি, এই এটার জন্য পানিশমেন্ট কি হবে সে বিষয়টিও আমরা এর আগে দেখেছি। এগুলো আবার কেউ যদি মদ খায়, কেউ যদি জেনা করে, তাহলে তাদের যে পানিশমেন্ট, কেউ যদি মিথ্যা অপবাদ দেয়, যেগুলোকে আমরা হুদুদ হিসেবে জানি, এগুলো সবই কিন্তু নাকাল। ফলে এগুলো মানুষকে বিরত রাখে এই জাতীয় পাপাচার থেকে, মানুষকে যেহেতু পাপাচার থেকে এগুলো বিরত রাখবে। তাহলে এখন যখন বলা হচ্ছে যে আইডিয়া হোমা, তাদের হাত, তাদের হাত কি? হাত কি একেবারে এতটুকু পর্যন্ত? এটা বলে আমরা বলেছি যে এই জিনিসটি এতটুকু তো না, এটা হাদিসে অনেক আলোচনা আছে এই বিষয় নিয়ে। হাতের কবজি হবে সর্বোচ্চ, তারপরে অথবা প্রপোর্শন হবে তিনি যে অপরাধ করছেন সে অপরাধের ইয়ে অনুসারে। আবার বিভিন্ন প্রেক্ষাপট আছে, কোন প্রেক্ষাপটে এটা দেবেন। যেমন আপনি জানেন যে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলার সময় এরকম ঘটনা প্রমাণিত হচ্ছে যে তারা মানে ক্ষুধার তাড়নায়, যখন কেউ প্রচন্ড ক্ষুধার্ত,
এবং তার কোনো খাবার নাই, তখন সে চুরি করেছে। তাহলে লিগাল এক্সকিউজ আছে কিনা সেটাও দেখা দরকার, যে তিনি কোন প্রেক্ষাপটে কাজটি করেছেন। তবে এখানে অনেক ইস্যু আছে, কিন্তু এখন ঘটাও করে এগুলোকে নিয়ে শরিয়া যেই আইন আছে বা শরিয়া যেই হদ পানিশমেন্ট আছে, এগুলো নিয়ে যেভাবে ওয়েস্টার্ন পলিটিক্যাল এরিনাতে এবং তাদের একাডেমিক এরিনাতে যে আলোচনা হয়, এগুলো আমাদের কথিত মুসলিম সেকুলার মুসলিম দেশগুলোতে কিন্তু একই ধরনের আলোচনা হয়। ফলে এই আলোচনায় গিয়ে অনেকে কিন্তু তারা মোরতাদ হয়ে যায়, তারা হয়তো বা বুঝে না। যখন তারা এই আলোচনায় আসে তখন তাদের আলোচনার প্রেক্ষাপটে মোরতাদ হয়ে যায়। আমাদের দেশে এরকম অসংখ্য ঘটনা। শরিয়া আমরা এস্টাবলিশ করতে চাই না, শরিয়া আমরা মানি না, শরিয়া বহুত আগের। যেমন এর আগে তো বহু লোকের এই কথা বলেছে, 1500 জাহাজ যেমন আমাদের দেশে, এই যে সুফিয়া কামাল টামাল, এগুলো এই সকল মহিলাদের কথা এরকম আছে যে 1500 বছর আগে, বা জাহানারা ইমাম বলে, জাহান্নামের ইমাম, এরা বলছে যে এত সময়ের, এত দীর্ঘ সময়ের আগের সেই সময়ের আইন এটা আমাদের সময় চলতে পারে না, এটা এই সময়ের জন্য প্রযোজ্য না, এটা ওই সময়ের জন্য হতে পারে, সেই কি বলে অন্ধকারের যুগের, অথবা সেই মধ্যযুগের, যেটা তারা ইসলামের আইন শাসনগুলো নিয়ে তারা যে সময় কথাবার্তা বলে, এগুলো স্রেফ মানুষকে করে মোরতাদ বানিয়ে ফেলবে। কারণ আল্লাহর আইনের সরাসরি বিরোধিতা। এগুলো আল্লাহ তাআলা বলেছেন নাকালা মিন আল্লাহ, আল্লাহর পক্ষ থেকে এটা শাস্তি, কিন্তু কেমন শাস্তি, যেটা আমরা বলছি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। তারপরে আল্লাহু আজিজুন হাকিম, এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আজিজ, মহাপরাক্রমশালী। অতএব যে কোনো বিধান তিনি দিতেই পারেন, যে তার পরাক্রম তার। অতএব বিধানদাতা তিনি, এবং হাকিম পরবর্তীতে সেটাও তিনি। যে বিধান দেন হাকিম, এটা হাকিম হতে পারে অর্থাৎ যিনি হুকুম প্রদান করেন। আবার হিকমা থেকে আসতে পারে, অর্থাৎ তিনি প্রজ্ঞা, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার বিধানের মধ্যে প্রজ্ঞা আছে, তিনি প্রজ্ঞাপন। অতএব বলা হয় আরবিতে ফেরুল হাকিম লা ইয়াখলু আনিল হিকমা, অর্থাৎ যিনি কোনো প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি যদি কোনো কাজ করেন তাহলে সেটা প্রজ্ঞার বাইরে হতে পারে, অর্থাৎ প্রত্যেকটা কাজের মধ্যে প্রজ্ঞা আছে। অতএব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বিধানের মধ্যে প্রজ্ঞা আছে। এবং এই বিধান যেখানে এস্টাবলিশ আছে, আপনি জানেন, যেমন আরব বিশ্বের মধ্যে সৌদি আরব বা কিছু জায়গায়, যেই জায়গায় এই বিধানগুলো প্রযোজ্য আছে, যেমন খোলাফায়ে রাশিদের যুগে অথবা অন্যান্য সময়ে, আমরা তখন দেখেছি এখানে এই চুরি বা এই জাতীয় কাজের পরিমাণ কি পরিমাণ, মানে কত কি এক্সটেন্সিভ লেভেলে এগুলো কমে গেছে। কিন্তু এখন আপনি দেখেন চুরি ডাকাতি এটা তো নিত্য নৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ এই যেতে পানিশমেন্ট নাই। এখন যেই ওয়েস্টার্ন যে আইন, এই আইনের মাধ্যমে তো অপরাধীরা ফাঁক করে বের হয়ে যেতে পারে, অথবা প্রভাবশালীরা বের হয়ে যাবে, অথবা যাদের সম্পদ আছে তারা বের হয়ে যাবে, টাকা পয়সা আছে, অথবা যাদের পাওয়ার আছে, পাওয়ার, অথবা পলিটিক্স, অথবা ধরে প্রপার্টি, এরকম কোনো কিছু আছে, বা পিপল, এর মন লোক আছে, তার লোকটাকে বের করে দেবে, তার ক্ষমতা আছে বা তার সম্পদ আছে, তাই না? এগুলো বের হয়ে যাওয়ার উপায় আছে। কিন্তু যখনই শরিয়া শাসনটা প্রতিষ্ঠিত হয় তখন আর এরকম কোনো লুপহোল বা এরকম কোনো স্কোপ থাকে না। সে কারণে আল্লাহ তাআলা তিনি এই এগুলোকে তিনি একদিকে নাকাল বলেছেন এবং অন্যদিকে তার হিকমা এর বহিঃপ্রকাশ বলে আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করেছেন। আচ্ছা, তারপরে কি হচ্ছে? ফামান তাবা মিন বাদি যুলমিহি ওয়া আসলাহা ফাইনাল্লাহা ইয়াতুবু আলাইহি ইন্নাল্লাহা গফুরুর রহিম। আচ্ছা, এখন যেটা হলো ফামান তাবা মিন বাদি যুলমিহি, অর্থাৎ কেউ যদি যদি হয় ফা, অতঃপর মান, যে সে কে তাবা তবা করে, মিন বাদি পরে, জুলমি তার জুলুম, অর্থাৎ চুরি, এটা একটা জুলুম। কার উপর জুলুম? এটা দুই পক্ষের উপর জুলুম। এটা জুলুম হলো যিনি কোনো মানুষের সম্পদ চুরি করেছেন, সে মানুষের বিরুদ্ধে জুলুম। আরেকটা জুলুম হচ্ছে আল্লাহ তাআলার বিরুদ্ধে ব্যক্তি কিন্তু তার মানে তার জুলুমের পর, দেখেন আল্লাহ তাআলা কার বিরুদ্ধে জুলুম করেছেন তা কিন্তু বলেন না, ব্যক্তির নিজের জুলুমের পর। এখানে জুলুম হয় সৃষ্টিকর্তার প্রতি হবে, অথবা সৃষ্টিকুলের প্রতি হবে। এখন সৃষ্টিকুলের প্রতি দুই ধরনের। একটা হচ্ছে ব্যক্তি তার নিজের উপর জুলুম করে। কিভাবে নিজের উপর জুলুম করে? এই যে সে চুরি করলো, চুরি করার কারণে তার হাত কাটার কারণ সে নিজে হয়েছে। আবার এর কারণে সে আখেরাতে জাহান্নামের শাস্তি পাওয়ার কারণ সে নিজকে, মানে তার নিজকে সে শাস্তির উপযুক্ত করে তুলেছে। তার জুলুম সে কে তার উপর করলো? সে নিজের উপর জুলুম করেছে। এক। অন দা আদার হ্যান্ড, যে ব্যক্তি সম্পদ চুরি করেছে তার উপর জুলুম করেছে। হিজ প্রপার্টি, অতএব ইট শুড নট বি স্টোলেন বাই এনিওয়ান।
and it should not be misappropriated by anyone, কিন্তু সেটা করেছে। আর একটা যদি আল্লাহর ব্যতিক্রম, কি হবে, আল্লাহ যে বিধান দিয়েছেন, আল্লাহ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তোমার রিজিক দিয়েছেন, কোন মানুষকে তো রিজিক ছাড়া তিনি সৃষ্টি করেন নাই। তাহলে রিজিকটাকে হালাল পদ্ধতিতে খোঁজার জন্য তাকে চেষ্টা করতে হতো। কোরআন বহু আয়াতে ব্যক্তিকে রিজিক অন্বেষণের জন্য তাকে জমিনে ছড়িয়ে পড়তে বলা হয়েছে। চেষ্টা করে ফানফুসু ফি মানাকিবিহা ওয়া কুলু মির রিজকিহি, তোমরা জমিনের ঘাড়ে চড়ো এবং চলো সেখানে। আবার ফান্তাশিরু ফিল আরদি, জমিনে ছড়িয়ে পড়ো। ওয়া আখারুনা ইউকাতিলুনা ফি সাবিলিল্লাহ, একদল আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে। ওয়া ইয়াদরিবুনা ফিল আরদি, আরেক দল হচ্ছে কি, তারা জমিনে ভ্রমণ করে। ইয়াবতাগুনা মিন ফাদলিল্লাহ, তারা সম্পদ খুঁজে বেড়ায়, ব্যবসা বাণিজ্য তারা করে। এগুলো তো করে তার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সুযোগ করে দিয়েছেন। মেন্স এন্ড প্রপার্টিস আর অ্যাভেলেবল, সেগুলো সব আছে। কিন্তু সেগুলো সে না করে বরং সে অন্যের সম্পদে হস্তক্ষেপ করেছে, অতএব তার ব্যক্তির উপর সে জুলুম করেছে। এই জুলুম করার ব্যক্তি যদি তওবা করেন, he বুঝতে পেরেছেন he has committed this crime and then he repented ওয়া আসলাহ, শুধু রিপেন্টেন্স হলে চলবে না, রিপেন্টেন্সের পর সে সে তার নিজকে সংশোধন করে দিয়েছে। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যখন মানুষ অপরাধ করে, অপরাধ করার পরে কেবল তওবা করলেই যথেষ্ট হয় না, পরবর্তীতে তার কাজের পদ্ধতিগুলো সে পরিবর্তন করে নিতে হয়। বিশেষ করে যখন মানুষের হকের সাথে সম্পৃক্ত থাকে, এবং সে প্রতিদিনই চুরি করলো, প্রতিদিনই তওবা করলো, আল্লাহ ক্ষমা করে দিলে করেই দিতে পারেন, তিনি তার সে ক্ষমতা আছে এবং তিনি কারো কাছে এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে না। কিন্তু যখনই মানুষের অধিকারের প্রশ্ন আসে, তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেটি ক্ষমা নাও করতে পারেন। ইন্নাল্লাহ লা ইয়াগফিরু আন ইউশরাকা বিহি ওয়া ইয়াগফিরু মা দুনা যালিকা লিমান ইয়াশা, আল্লাহ সব ক্ষমা করে দেবেন, কিন্তু তার সাথে শিরক ক্ষমা করবেন না। আর হাদিসের বক্তব্য অনুসারে যদি সেটা মানুষের অধিকার হয়, তাহলে সেটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানুষের কাছে রেফার করেন, তাই না? তো আবার অন্যতম প্রধান একটা শর্ত, যে মানুষ আল ইকলা, অর্থাৎ তিনি যে অপরাধটা করছেন সেখান থেকে তিনি স্টপ, ফুল স্টপ দেবেন তিনি। এখানে যেমন আর নাদাম আছে, নাদাম মানে হচ্ছে তিনি অনুতাপ হন, অনুতপ্ত থাকবেন। তারপরে কি, আল ইকলা বন্ধ করে দেবেন, এবং আল ইসলাহ, তারপরে তিনি আর এই কাজটি করবেন না। তো এটা যদি তিনি না করেন, একই রিপিটেডলি যদি তিনি করেন, তাহলে ওয়ালাইসা তাওবাতু লিল্লাযিনা ইয়ামালুনা সু হাত্তা ইযা হাদারা আহাদাহুমুল মাউত ক্বালা ইন্নী তুবতু আল আন ওয়ালাল্লাযিনা ইয়ামুতুনা হুম কুফফার। অতএব সে এটা করছেই ওয়ালাম ইউসিরু আলা মা ফাআলু ওয়া হুম ইয়ালামুন, জেনে শুনে তারা একই অপরাধ বারবার করছে না। তওবা কবুলের শর্ত হিসেবে এগুলো আল্লাহ তাআলা কোরআনে উল্লেখ করেছেন। তাইলে ও আসলাহ, ইসলাহ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে কিন্তু এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যে আমরা যখন কোনো অন্যায় করি, তখন ওই অন্যায়টাকে আমরা ফুল স্টপ করছি কেন, তাইলে বোঝা যাবে যে আমরা তওবা করেছি। তওবা কেবলমাত্র মুখের আস্তাগফিরুল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ নাম না, এটা একটা কমিটমেন্টের নাম। তওবা কিন্তু এটা সর্ট অফ কমিটমেন্ট, যে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি এই কাজটি করবো না। তারপরে রেকটিফিকেশন অফ দেয়ার ডিডস, তারা নিজেদেরকে পরিবর্তন করে নেয়। ফাইন্নাল্লাহ ইয়াতুবু আলাইহি, দেন নিশ্চয়ই আল্লাহ তাবা ইয়াতুবু, মূলত তাওবা মানে কি, রাজা, ফিরে আসা। তাহলে আল্লাহ তখন তার দিকে ফিরে আসবেন। তাবা এর পরে আমরা আগেও আপনাদেরকে বলেছি, তাবা এর পরে যখন ইলা হয়, তখন তবা করা, ব্যক্তি তবা করা, তাই না, তার অপরাধের কারণে। আর তাবা এর পরে যখন আলা হয়, তখন তবা কবুল করা হয়। যেমন তাবা আলাইহি, তাবা ইলাইহি এটা বান্দার জন্য, তাবা আলাইহি এটা আল্লাহর জন্য। তখন আল্লাহ তাআলা তার তওবা কবুল করেন, অথবা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তার প্রতি, তার কাছে ফিরে আসেন, মানে আল্লাহ তাআলা তার প্রতি অনুগ্রহশীল হন। ইন্নাল্লাহ গফুর রহিম, কারণ কি, কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তিনি হচ্ছেন ক্ষমাশীল এবং মেহেরবান। অতএব আল্লাহ যদি ক্ষমাশীল না হতেন, তাহলে এই ব্যক্তি এত বড় অপরাধ করেছে, আল্লাহর আইনের সে বিরোধিতা করেছে, আল্লাহর জমিনে থেকে সে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার আইন মানে নাই, আল্লাহরটা খেয়ে সে আল্লাহ তাআলার বিরোধিতা করেছে। আল্লাহর সৃষ্টি, সে তার সবকিছু আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে রেখেছে, কিন্তু সে ব্যক্তি কেবল আত্মসমর্পণ করে নাই, তার গোটা সিস্টেম, তার বডির গোটা সিস্টেম, তার ইউনিভার্সের সবকিছু আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, সে কেবল সে নিজে করে নাই। মানে তার জ্ঞান, তার বিবেক,
করে নাই। তার সিদ্ধান্ত সে সিদ্ধান্ত নিয়ে সেটা করে নাই, তাই না? যেটা তার সিদ্ধান্তের বাইরে, যেটা তার কন্ট্রোলের বাইরে, সেই কন্ট্রোলের বাইরে গুলো সব কিন্তু আল্লাহর সিদ্ধান্ত অনুসারে চলে। যেমন আপনার শরীরে যদি অক্সিজেনের ইনহেলিং এক্সহেলিং, then the taste buds in your tongue, even the blood circulation in the vessel and vein, এরপরে যদি বলি the heart functioning, এমন কি আছে যেটা যে আমাদের কন্ট্রোলে আছে? নাথিং। সবকিছু আল্লাহর কন্ট্রোল, এবং আল্লাহর কন্ট্রোল অনুসারে চলে। যতটুকু আমাদের কন্ট্রোলে, ততটুকু আমরা আল্লাহর ফিরে যাচ্ছি, তাই না? তো সেখানে আল্লাহ তাআলা বলছেন যে এই 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 আল্লাহর কাছে ফিরে আসা এবং তওবা করা, কারণ আল্লাহ সিস্টেমে সে বিরোধিতা করেছে। তারপর কি, আলাম তা আলাম, আপনি কি জানেন না? যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনি কি জানেন না কথা বলেন, তখন এটা যেমনি ভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অ্যাড্রেস করা হয়েছে, ঠিক তেমনি ভাবে এভরি ইন্ডিভিজুয়াল অফ আস ইজ অলসো অ্যাড্রেসড। আমরা কিন্তু এখানে এই অ্যাড্রেসই আমরাও। অতএব এটা বলা যাবে না যে এটা শুধু রাসূলকে বলা হয়েছে, এটা আমরাও কিন্তু এখানে কি অ্যাড্রেসড। আলাম তাআলাম, মানে কি? লাম তাআলাম, তুমি জানতা না? তুমি কি জানোনি? আন্নাল্লাহ লাহু মুলকুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, নিশ্চয়ই আল্লাহ, লাহু তার, মানে সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারটা এমনই যে, যেমন আন্নাল্লাহ, আল্লাহ, লফজুল জালালাকে এখানে মোকদ্দম করা হয়েছে। আবার লাহু, এখানে লাম, এটা লাম লিত তামলিক, এটাকে মোকদ্দম করা হয়েছে। অথচ এমন এমন হওয়ার কথা যে ইয়ামলিকু আল্লাহু আস-সামাওয়াতি ওয়াল আরদা, যেমন এরপর আছে ইউআযযিবু মান ইয়াশা ওয়া ইয়াগফিরু লিমান ইয়াশা, ভার্ব আগে, কারণ বেসিক্যালি তো ভার্বই আগে থাকে, তারপর থাকবে তার ফাইল, কর্তা, কাজ, তারপরে কর্তা, তাই না? কিন্তু এখানে দেখেন, এই সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার, এটা এমনি জুমলা ইসমিয়া আনা হয়েছে, আন্না দিয়ে আবার এটাকে শক্তিশালী করা হয়েছে। এরপর জুমলা ইসমিয়া, তারপরে এখানে লাহুকে মোকদ্দম করা হয়েছে, কারণ এটা হরফে জার এবং মাঝে ওটা পরে যাওয়ার কথা। তো এই সব কিছুর মধ্যে মূল জিনিসটা কি, মেসেজটা কি, যে দিস ইজ অ্যাবসোলিউটলি আল্লাহস ওনারশিপ, নিশ্চয়ই আল্লাহ, এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ তারই মালিকানা রয়েছে, মুলকু, রাজত্ব, আর সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, আসমান এবং জমিনের রাজত্ব কার মালিকানা রয়েছে? আল্লাহ তাআলারই, অ্যাবসলিউট তারই, লাহু তারই, আসমান এবং জমিনের রাজত্ব, মুলক। অতএব এই রাজত্ব কত বিস্তৃত সেটা তো আমরা বুঝি, এবং রাজত্বের কতটুকু আমাদের কন্ট্রোলে তাও আমরা জানি। পৃথিবীর কতটুকু জায়গা আমাদের কন্ট্রোলে, কতটুকু জিনিস, কিন্তু সেখানে আমাদের স্বেচ্ছাচারিতার অবস্থা দেখেন। আর এই যে মহা সৃষ্টি, এগুলো কিন্তু সবই আমাদের কন্ট্রোলের বাইরে, কিন্তু সেখানে দেখেন কি পরিমাণ শৃঙ্খলা। যেখানে আমরা আছি সেখানে বিশৃঙ্খলা, আর যেখানে আমরা নাই, আমাদের কন্ট্রোল নাই, সেখানে কি শৃঙ্খলা দেখেন। অতএব এগুলো তারই রাজত্ব, তারই রাজত্ব, তাই না? ইউআযযিবু মান ইয়াশা, তিনি শাস্তি দেন যাকে তিনি ইচ্ছা, ইউনিভার্সাল। অতএব ইট ইজ হিজ রাইট অ্যান্ড প্রেরোগেটিভ, প্রেরোগেটিভ, তারই ক্ষমতা, তার অধিকার, এবং অ্যাবসলিউটলি কেবল তারই এই ওনারশিপ, যে তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি শাস্তি প্রদান করবেন, ওয়ায়াগফিরু লিমান ইয়াশা, এবং যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করে দেবেন। অতএব আমরা কাউকে শাস্তি দেয়া অথবা কাউকে ক্ষমা করে দেয়া, শরিয়ার ইস্যু যখন আসবে, যখন আল্লাহর অধিকারের বিষয় আসবে, তখন এটা আমাদের ইস্যু না, তখন সেটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। অতএব এই যে চুরি করেছে, তারপর আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দেবেন। আচ্ছা, এখানে একটা জিনিস রয়ে গেছে, যেখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে বললেন আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দেবেন, তার মানে কি? এই জিনিসটা একটু আমাদেরকে ভালো করে, এই জিনিসটা এই জায়গায় একটু মিসিং হয়ে গেছে। ফাইনালি এত বালি আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন মানে কি? তার মানে যে সে যে জুলুম করলো অন্যদের উপর, অন্যের সম্পদ চুরি করলো, তাতে
আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দেবেন মানে ওই ব্যক্তির সম্পদ আর দেয়া লাগবে না ফেরত? না। ওই ব্যক্তির সম্পদ দেওয়ার পরে যেটা আমি বলেছিলাম, সেই তো জুলুম করেছে এখানে তিনটা লেয়ারে। প্রথম লেয়ার এবং দ্বিতীয় লেয়ার হচ্ছে ব্যক্তি তার নিজের প্রতি এবং মানুষের প্রতি, অর্থাৎ মানুষের প্রতি, সৃষ্টির প্রতি। দুই নম্বরটা যেটা আলটিমেটলি মূলত তিন, সেটা হচ্ছে আল্লাহর প্রতি। তাহলে এই যে ব্যক্তি যে মানুষের প্রতি জুলুম করেছে, সেই জুলুমের প্রতিকার হলো ওই ব্যক্তির সম্পদ তার কাছে ফিরিয়ে দেয়া, কম্পেনসেশন করতে হবে তাকে। তারপর হচ্ছে ক্ষমার প্রশ্ন। আর দুই নম্বর কি, যখন আল্লাহ তাআলার সাথে তো সেই আল্লাহর তো বিরোধিতা করেছে, কারণ আল্লাহর দিনের অথবা আল্লাহর বিধানের বিরোধিতা করেছে, আল্লাহর বিধানের অংশটা আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দেবেন, কিন্তু ওই ব্যক্তিটা কিন্তু ফেরত দিতে হবে। দুই, এই এই ব্যক্তির যখন সে কোনো সম্পদ কার লুণ্ঠন করেছে, চুরি করেছে, তখন তার শাস্তিটা হচ্ছে দুনিয়াতে। দুনিয়া মানুষের বিরুদ্ধে যে অন্যায় হয়েছে তার শাস্তিটা দুনিয়া, কারণ ওটা শরিয়া আহ মানে অফেন্স, তার একটা হুদুদ হুদুদ। এখন কিন্তু সে যে আল্লাহর বিরোধিতা করলো, তার শাস্তি কই? তার শাস্তি তো আখেরাতে হবে তার জন্য। অতএব আখেরাতে আল্লাহ তাআলা তাকে শাস্তি দেবেন না। অতএব কেউ যদি, এটা একটা ইখতিলাফি, মানে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে এখানে বিশাল আলোচনা আছে, একাডেমিক আলোচনা, আমি একাডেমিক আলোচনা যাচ্ছি না। তাহলে কারো কোনো অপরাধের শাস্তি যদি দুনিয়াতে হয়, তাহলে আখেরাতে তার শাস্তি হবে কিনা? কারণ একই অপরাধের ডাবল শাস্তি হতে পারে কিনা? যেমন ধরুন চুরি করেছে, হাত কাটলো দুনিয়াতে, তাহলে আখেরাতে কি তার জন্য আবার শাস্তি হবে কিনা? এটা একটা বিশাল ইখতিলাফের ইস্যু আছে। কিন্তু এই আয়াত থেকে যদি আমরা যাই, তাহলে এটা ডিডাকশন নেওয়া সম্ভব যে সে দুনিয়াতে শাস্তি পেয়েছে হচ্ছে দুনিয়ায় কোন মানুষের হক নষ্ট করেছে কারণে, কিন্তু আল্লাহর যে অধিকার নষ্ট করলো, আল্লাহর কথা সে শেষ হলো না, তার শাস্তি আছে। সেই শাস্তিটা আল্লাহ তাআলা আখিরাত থেকে দেবেন, দিতেও পারেন। এগুলো নিয়ে বিস্তর একাডেমিক ডিসকাশন আছে, আমি সেই একাডেমিক ডিসকাশনে যাচ্ছি না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাইলে ওই ব্যক্তিকে তওবা করতে হবে। কেউ যদি মানুষের অধিকার লঙ্ঘন করে, তাহলে মানুষের ভাই, কাছ থেকে ক্ষমা চাওয়ার সাথে সাথে সে আল্লাহর কাছেও ক্ষমা চাইতে হবে। জি। প্রশ্ন। আম, জি। জি। এই যে মানুষের হক নষ্ট করে, ডেফিনেটলি আল্লাহ তাআলা এই বললেন, যে হাদিসও আছে, যে এদের আম, ক্ষমা কিন্তু হতে হবে ওই ব্যক্তির তরফ থেকে। আল্লাহ তো আসলে ক্ষমা করবেন না জি। যে জি। জি। ব্যক্তি। জি। আচ্ছা, জি। এখন আমি এটাও শুনেছি এক জায়গায়, যে যে আপনার ক্ষতি সাধন করলো আরেক ব্যক্তি, হুম। তার নেকি যদি থাকে, তার নেকি থেকে ভিকটিমকে নেকি দেওয়া হবে। হ্যাঁ, জানি না কতটুকু সত্য, আমি জি। শুনেছি, জি। আমি জি। প্রবাবলি হার্ড। জি। 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 আচ্ছা, জি। এখন এমন তো লোক আছে যে ক্ষতি করে গেছে, তার যদি কোনো নেকি না থাকে, হুম। দেন হাউ ভিকটিম উইল বি কম্পেনসেটেড? আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে নিশ্চয়ই কোনো কম্পেনসেশন তো থাকবেই। সে দুনিয়াতে হুম। ভুক্তভোগী হয়েছে এবং সে কোনো নেকিও পাচ্ছে না, জি। অপ্রেসার। হ্যাঁ, আন্ডারস্টুড। ওই যে হাদিসের কথা আপনি বলছেন ওইখানে এই কথা আছে। যদি তার কোনো নেকি না থাকে, তাইলে উখিযা মিন সাইয়্যাতিহি, তখন ওই যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে জুলুম করেছে, অপরাধ করেছে, সেই ব্যক্তির গুনাহগুলো নেওয়া হবে, নিয়ে ফাতুরিহা আলাইহি, তারপর ওই ব্যক্তির আমলনামায় এগুলোকে ক্রেডিট করা হবে। ঠিক আছে? ওই যে ব্যক্তি মাজলুম অথবা যার বিরুদ্ধে অন্যায় করা হয়েছে, তার যে গুনাহ আছে এই গুনাহগুলো ওই জালেমের আমলনামায় দিয়ে দেওয়া হবে, ফলে ওই ব্যক্তির আমলনামা তখন হালকা হয়ে যাবে। আচ্ছা, জি জি, মানে থ্যাংক ইউ। গুনার আমলনামা হালকা হবে। এটা ওই হাদিসই আছে, ওই হাদিস, এটা সই হাদিস, ওই হাদিসেরই অংশ এতটুকু। জি, তারপরে কি হলো ভাই? আল্লাহ তাআলা বললেন, তাহলে এই যে তারপরে কি, আল্লাহু আলা কুল্লি শাইইন কাদির, কারণ এবং আল্লাহ সব কিছুর উপর মহা ক্ষমতাধর। তিনি সব কিছুর উপর মহা ক্ষমতাধর। ফলে তিনি যদি কাউকে শাস্তি দিতে চান, কাউকে ক্ষমা করে দিতে চান, তাহলে হি উইল নট বি কোয়েশ্চেনড। ইজ দেয়ার এনিওয়ান টু কোয়েশ্চেন হিম? প্রত্যেকেই তার বান্দা, তার সৃষ্টি, বরং প্রত্যেকে তার কাছে জবাবদিহি করার জন্য দাঁড়াতে হবে, তাই না? লা ইউসআলু আম্মা ইয়াফআলু ওয়া হুম ইউসআলুন। তিনি কি করেন এর জন্য কাউকে তিনি জবাবদিহি করার কোনো
দায়িত্ব নাই, কিন্তু অন্যরা কি করে, তার প্রত্যেকের জন্য তাদেরকে সবকিছু জন্য তাদেরকে আল্লাহ কাছে জবাবদিহি করতে হবে, তার কাছে জবাবদিহি করতে হবে, বরং তিনি প্রশ্নকারী, অন্যের উত্তর দিতে হবে। এতটুকু পর এবার আমরা একটা নতুন ডাইমেনশন অফ ডিসকাশন আলোচনা পাচ্ছি, এখানে নতুন একটা ডাইমেনশন আছে। তাহলে এবার আবার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেই বনী ইসরাইল এর কথা আল্লাহ তাআলা আবার চলে এসেছেন, বিশেষ করে প্রেক্ষাপটটা কিন্তু মদিনার ইহুদিরা। সেটা কি, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, ইয়া আইয়ুহার রাসূল, হে রাসূল, লা ইয়াহজুনকা হাযানুন, তো আপনি জানেন দুশ্চিন্তা, তাই না? লা ইয়াহজুনকা, আপনাকে যেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না করে, আল্লাযীনা, তারা, যারা, ইউসারিউনা, তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে, সারা ইউসারিউ, একবারে দৌড়ে যায়, মুসারা, সুরা, দ্রুত ঝাঁপিয়ে পড়ে, তারা দৌড়ে যায় কোথায়, ফিল কুফরি, কুফরির প্রতি, কুফরির মধ্যে যারা ঝাঁপিয়ে পড়ে, এই সকল ব্যক্তিরা যেন আপনাকে টেনশনে না ফেলে। মিনাল্লাযীনা ক্বালু, তাদের মধ্যে যারা বলে, কই সকল ব্যক্তিরা, ক্বালু, তারা বলে, আমান্না, আমরা ঈমান এনেছি, তারা বলে কি, এ কথা বি আফওয়াহি, এবং হিম, আফওয়া শব্দটি ফু থেকে এসে, বা ফমন, ফমন মানে মুখ, আমরা কিন্তু বাংলায় বলি ফু দিয়ে উড়িয়ে দেবে, যে ফু, ফু মানে হচ্ছে মুখ, আফওয়া, তাদের মুখ দিয়ে তারা ঈমান এনেছে, মানে তারা ঈমান এনেছে এটা তারা, বা তাদের মুখে তারা ঈমান এনেছে এটা তারা দাবি করে, ক্বালু আমান্না, তারা ঈমান এনেছে এটা তারা বলে, কিন্তু এই ঈমানটা কি, সেটা তো কেবল মুখের ইস্যু। কিন্তু আপনারা তো জানেন ঈমান কিন্তু মুখের ইস্যু না, ঈমান কি, মাস্তাকাররা ফিল কলব, যেটা অন্তরে আসলে সঠিক মানে কঠিন ভাবে আছে। এবং এই কারণে আল্লাহ বলেছেন, ওয়ালাম তুমিন কুলুবুহুম, তাদের অন্তর ঈমান আনে নাই, মুখে ঈমান আনছে, কিন্তু এটা ইট ইট হ্যাজ নট এন্টার্ড দেয়ার হার্ট, তাদের অন্তরে এটা প্রবেশ করেনি। যেমন আপনারা সূরা হুজরাতে আল্লাহ দেখে বলেছেন, কুল লাম তুমিনু ওয়ালাকিন কুলু আসলামনা ওয়ালাম্মা ইয়াদখুলিল ঈমানু ফি কুলুবিকুম, তোমরা বলো যে তোমরা ইসলাম করছো, তোমরা ঈমান আনো নাই, কারণ ঈমান তোমাদের অন্তরে এখনো পৌঁছে নাই। ইসলাম মানে কি, যেমন নামাজ রোজা করছে বটে, যেগুলো ফর্মাল রিচুয়াল, এগুলো তারা ইয়ে করছে, কিন্তু ঈমান অন্তরে পৌঁছে নাই। এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অন্তরের কথা বলছে, ফি কুলুবি মারাদুন, এদের মনে রোগ, অর্থাৎ তাদের মুখে মিষ্টি, কিন্তু মনে কি তাদের রোগ আছে, মানে মুখে তাদের ঈমান আছে কিন্তু অন্তরে ঈমান নাই। অন্তরে ঈমান না থাকলে এটা রিফ্লেকশন, এটা তখন কি হবে, জেনুইন হবে না, তখন সেটা ফেক হবে, মুনাফিকদের কাজ যেটা, তাই না? এবং আমি সেদিন পড়ছিলাম, একজন সালাফদের মধ্যে কেউ একজন বলছিল যে কোরআনের সবচেয়ে ভীতিকর আয়াত আমার কাছে হচ্ছে, ওয়ামিনান নাস মান ইয়াকুলু আমান্না বিল্লাহি ওয়া বিল ইয়াউমিল আখির ওয়া মা হুম বিমুমিনিন। একদল লোক তারা বলে যে আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি, আখিরাতের প্রতি, কিন্তু আল্লাহ বলছেন না, এরা ঈমানদার না। এটা কিন্তু খুবই ভয়ঙ্কর। তিনি বলছেন যে এটা আমাকে সবচেয়ে বেশি ভাবায়, এই যে আমরা তো এই দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে পারি। যেমন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা, তিনি হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু তাআলার কাছে জিজ্ঞেস করতেন যে ইয়ে কে, মুনাফিকদের তালিকায় আমার নাম আছে কিনা। এই যে মানে এই যে ভয়, আতঙ্ক, এটা কিন্তু ইমানের পরিচয়, তাই না? তাহলে আমরাও এই ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ে যাই কিনা, দিস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটা কিন্তু এই ভয়ের মধ্যে আমাকে থাকতে হবে, আতঙ্কের মধ্যে আমাকে থাকতে হবে, এই জিনিসটা আমাদেরকে বুঝতে হবে। এই জিনিসটা আমাদেরকে বুঝতে হবে যে এই সকল ব্যক্তিরা তারা কুফুরির দিকে দ্রুত ঝাঁপিয়ে পড়ে। আপনি দেখবেন আমাদের অবস্থা কি, আমরা যখন দিনের কথা আসে তখন কিন্তু আমরা ভেরি স্লো, we're very slow in terms of our imani activities. কিন্তু যখন ইফ দের এনি অপরচুনিটি অ্যারাইজেস, যেখানে হারামের ইস্যু হয়, তখন কিন্তু আমরা কিন্তু খুব দ্রুত সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ি। ইমানের কাজে আমরা খুবই স্লো, মসজিদে যাই অনেক দেরিতে, মসজিদ থেকে বের হই খুবই দ্রুত, কোরআনের ক্লাস, কোরআনের আয়োজনে আমরা খুবই স্লো, এখানে আমাদের অন্য ব্যস্ততা আমাদেরকে আটকে রাখে, তখন আর আমরা এখানে প্রবেশ করতে পারি না, জয়েন করতে পারি না। কিন্তু আমাদের ফুর্তি, ফ্যাশন, ধুমধারাক্কা, এগুলো কোনোটাই কিন্তু বন্ধ নাই, সেগুলো কোনোটাই বন্ধ নাই। তো ফলে কুফরি
অথবা ধরেন যেগুলো পিওর দিনই কাজ, ওখানে কিন্তু আমরা ভেরি স্লো, সেখানে আমাদের লেথার্জি আছে, কাজ করে। কিন্তু অন্য জায়গায় কিন্তু আমরা খুবই মানে যেটা যেটা বলছি খুবই উদ্যমী থাকি আমরা, তখন সেখানে খুবই ইন্সপায়ার্ড। কোনো ক্লান্তি, ফ্যাটিগ, টায়ার্ডনেস সেগুলো আমাদেরকে স্পর্শই করে না। আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের এবং ইয়াহুদীদের চরিত্র এখানে উল্লেখ করছেন। ওমিনাল্লাযীনা হাদু, এই দেখেন, ওমিনাল্লাযীনা হাদু, এবং ইহুদিদের মধ্যে, মিনাল্লাযীনা, এবং তাদের মধ্যে যারা হাদু, যারা ইহুদি হয়ে গেছে, যারা ইয়াহুদি হয়ে গেছে। অতএব এখানে তার মানে তারা কিন্তু ইহুদি হওয়ার কথা না, তারা ইহুদি হয়ে গেছে মানে কি? সত্যি কথা, তাদের তো কথা ছিল তারা তাওরাতের অনুসারী হবে, মুসা আলাইহিস সালামের অনুসারী হবে। অতএব তাওরাত, মুসা আলাইহিস সালাম প্রত্যেকেরই কথা যে আরো নবী আসবেন, এবং তাদের সর্বশেষ নবীর কথাও এসছে তাওরাতে, তাই না? ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد। ঈসা আলাইহিস সালাম এই কথা বলেছেন, আর মুসা আলাইহিস সালাম এই কথা বলেছেন, ঈসা আলাইহিস সালাম একই কথা বলেছেন যে আমার পরে এমন একজন নবী আসবে, তার নাম হবে আহমদ। অন্য জায়গায় আল্লাহ তাআলা বলেছেন রাসূল ইসলামের সাহাবীদের বৈশিষ্ট্য কেমন, তাও কিন্তু তাওরাতে বলা আছে। যালিকা মাসালুহুম ফিত তাওরাত, এটা হলো তাওরাতে তাদের উদাহরণ। ওয়া মাসালুহুম ফিল ইনজিল, এবং ইনজিলে তাদের আলাদা উদাহরণ আছে যে সাহাবায়ে কেরামরা কেমন হবেন। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ওয়াল্লাযীনা মাআহু আশিদ্দাউ আলাল কুফফার রুহামাউ বাইনাহুম তারাহুম রুকআন সুজ্জাদা ইবতাগুনা ফাদলাম মিনাল্লাহি ওয়া সীমাহুম ফি উজুহিহিম মিন আসারি সুজুদ যালিকা মাসালুহুম ফিত তাওরাত। তাইলে তাওরাতে কেবল রাসূলের কথাই আছে এরকম না, ইনজিলে কেবল রাসূলের কথাই আছে, তার অনুসারীদের বৈশিষ্ট্য পর্যন্ত বর্ণনা আছে। অতএব দিস থিংস আর ভেরি নোন টু দেম, তারা এটা জানে। তো তারপরেও কি তারা তার বিরোধিতা করেছে, বিরোধিতা করেই অতএব তারা একটা নতুন ধর্মমত আবিষ্কার করেছে, সেটা হলো এই যে ওমিনাল্লাযীনা হাদু। অলসো এটা তাদের কথা ছিল না। সাম্মাউনা লিল কাযিবি, সাম্মাউ, এটা কিন্তু সুপারলেটিভ, সুপারলেটিভ না, এটা হচ্ছে ইসমুল মুবালাগা, ইসমুল মুবারক, যেখানে হাইপারবোলিক, তাই না? সামিউন মানে শ্রোতা, কিন্তু সাম্মাউন মানে হচ্ছে ভয়াবহ ভাবে শ্রোতা, ব্যাপক পরিমাণ শোনে, এটাই বেশি শোনে। কি লিল কাযিব, মিথ্যা কথা তারা বেশি অনেক শোনে, মিথ্যার প্রতি তাদের ইন্টারেস্ট অনেক বেশি। আমাদের তো তাই। আমরা যে কথা আগে অনেকবার বলেছি যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনে এত বেশি ইহুদিদের কথা কেন বলেছেন, এই জন্যে বাবা ইসরায়েলের কথা এত আলোচনা হয়েছে, কারণ আমাদের চরিত্রের সাথে তাদের চরিত্রের প্রচুর পরিমাণ মিল আছে। ওকে। তো এখন ওরা প্রচুর পরিমাণ মিথ্যা কি শুনে? রাসূল ইসলামের ব্যাপারে তাদের আহবাররা তাদেরকে যে সকল মিথ্যা কথা বলে, সে সকল মিথ্যা কথা তারা শুনে বেশি, মিথ্যার প্রতি তাদের ঝোঁক অনেক বেশি। এখনো যদি আপনি জায়নিস্টদের অবস্থা দেখেন, তার মিথ্যারই গোটা পৃথিবীতে মিথ্যা মিথ্যা প্রচার প্রপাগান্ডা নামে যেটা আছে, এটার মূলত আবিষ্কর্তা হল ইহুদিরা, মূলত আবিষ্কর্তা। কারণ রাসূল ইসলাম যখন মদিনায় ইহুদিদের সাথে প্রথম যখন তার সাক্ষাৎ হয়, তারপরে কিছুদিন ভালো থাকার পরে এরপরে কিন্তু ইহুদিরা রাসূল ইসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা প্রচার প্রপাগান্ডা তারা ছড়িয়ে দেয়। অতএব মিথ্যা প্রচার প্রপাগান্ডা এটা সদা সর্বদাই আল্লাহ ওয়ালাদের বিরুদ্ধে অথবা নবী রাসূলদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। সবাই করেছে, ফেরাউন যেমন করেছে মুসা আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধে, যেমনি ভাবে মক্কার কাফের এবং মুশরিকরা করেছে রাসূলের বিরুদ্ধে, মদিনার মুনাফিক এবং ইহুদিরা করেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে। এখনো গোটা পৃথিবীতে দেখবেন ইসলামের বিরুদ্ধে যে সকল মিথ্যা প্রচার প্রপাগান্ডা হচ্ছে, এগুলো সবই সেই অংশ। মানুষ কিন্তু মিথ্যার
আলোচনা বেশি শোনে, যাদের মধ্যে দিন গভীরভাবে প্রবেশ করে নাই, মিথ্যাই তাদের ভালো লাগে বেশি, সিনেমা তার ভালো লাগে বেশি, গান তার ভালো লাগে বেশি, তথাকথিত প্রেম তার ভালো লাগে বেশি। এগুলোর মধ্যে সবই মিথ্যাচার আছে, তাই না? এবং দেখবেন ইউটিউব অথবা ধরেন সোশ্যাল মিডিয়াতে, এমনকি টেলিভিশনে, সে সকল ঘটনা দ্রুত ছড়ায় যেখানে মিথ্যা এর অংশ আছে, সেটা বেশি ছড়ায়, সত্য না। সেখানে শয়তানি এগুলো মানুষের কাছে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সকল ব্যবস্থা করে দেয়। সাম্মাউন লিল কাযিবি, তারা মিথ্যা কথা শোনে অনেক অনেক বেশি। সাম্মাউন লিকৌমিন আখারিন লাম ইয়াতুকা, এবং তারা শোনে অনেক বেশি লিকৌমিন আখারিন, আরো অন্য অন্যান্য গোত্রের জন্য, লাম ইয়াতুকা, যারা এখনো তোমাদের কাছে আপনার কাছে এখনো আসে নাই। এটা একটা হিস্টোরিক্যাল প্রেক্ষাপট আছে। খায়বার ইহুদিরা যেই যারা অবস্থান করত, তাদের ব্যাপারে ওরা কি, এরা হচ্ছে ওই যে গোয়েন্দার মতো করে তারা কাজ করে। এরা তাদের জন্য, ইহুদিরা কিন্তু মদিনায় বসবাস করতো, খায়বারে বসবাস করতো। অথবা এই যে পর্বতে খায়বার যে বিজয় রাসূল ইসলাম যে সেটা ইয়ে করেছেন, তাদেরকে ঘেরাও করেছেন ইত্তকার, এরা ওদের জন্য এখান থেকে তারা তথ্য প্রোভাইড করে, তাদের গোয়েন্দার হিসেবে তারা কাজ করে, এবং তাদেরকেও তারা উস্কানি দেয়, অথবা তাদের থেকে তারা উস্কানি নেয়। এই যে তাদের আভ্যন্তরীণ যে নেটওয়ার্ক, ইনফরমেশনের যে নেটওয়ার্ক গুলো তারা কাজে লাগায় এগেনস্ট ইসলাম। যেমন আপনি দেখবেন মোদি বলেছে যে ইন্ডিয়ানদের মাদারল্যান্ড হলো কোথায়, ইন্ডিয়া। হিন্দুদের মাদারল্যান্ড ইন্ডিয়া, আর ফাদারল্যান্ড হচ্ছে ইসরায়েল। তার মানে ইসরায়েলের লোকেরা হচ্ছে এদের মা, এদের বাবা, এরা হচ্ছে মা, এর ওই একই চরিত্র, এবং ওরা ইন্টারনাল ইন্টারনাল এরকম কানেক্টেড। এগুলো যখনই when the question of ইসলাম কামস, দেখুন যে নতুন করে ইন্ডিয়াতে যেই কি যেন মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে, সে কিন্তু অলরেডি বলতেছে যে যে ইন্ডিয়ানদের গাজা থেকে শিক্ষা নেওয়া দরকার, ইসরায়েল গাজাতে যা করেছে এখানে তাই করা উচিত। ওদের চরিত্র কিন্তু এটা, ওদের আদর্শ হলো ইসরায়েল, এদের কাছ থেকে ওরা এটা, মানে আমরা বলছি যে ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক তারা, এমন একটা অবস্থা। ইউহাররিফুনা আল কালিমা আন মাওয়াদিহি মিন বাদি মাওয়াদিহি, ইউহাররিফুনা, তারা তাহরিফ করে। তাহরিফ মানে হচ্ছে কি কত, পরিবর্তন করা, তাই না? তারা কি করে, তাহরিফ করে, পরিবর্তন করে, আল কালিমা, কথাগুলোকে, মিন বাদি মাওয়াদিহি, তার যে মাওয়াদে, মাওদা এর বহুবচন, অর্থাৎ তার যেই স্থান, কথাগুলো তার, তাদের যে স্থান আছে স্থান থেকে এগুলোকে পরিবর্তন করে। যেমন ধরুন আপনি তো জানেন, একটা শব্দ যদি আগ হেরফের করা হয়, একটা আগ পর যদি করে, তাহলে কিন্তু অর্থ ডিফারেন্ট হয়ে যায়। এটা এমন আছে। তাহরিফ এক ধরনের, তাহরিফ অনেক ধরনের তাহরিফ হয়। একটা তাহরিফ হলো যে শব্দ পরিবর্তন হয়, শব্দ আগ পর করেছে, অথবা শব্দ পরিবর্তন করে দিয়েছে। যেখানে যে ডিপ্লোম্যাটিকে আপনি জানেন যে একটা ওয়ার্ডের কারণে কিন্তু অনেক কিছু হয়ে যেতে পারে। একটা শব্দ কোন শব্দের এখানে ব্যবহার করছে, কারণ প্রত্যেকটা শব্দের একটা নিজস্ব কনোটেশন আছে, নিজস্ব একটা কি আছে, ওই শব্দের ডিফারেন্ট লেয়ার্স অফ মিনিং আছে। অতএব এটা নিয়ে হটলি ডিবেট, কনস্টিটিউশন গুলো নিয়ে এত ডিবেট কেন হয়, কনস্টিটিউশন নিয়ে এত ডিবেট কেন হয়, কারণ ওইখানকার শব্দ নিয়ে পরবর্তীতে লয়াররা তারা ডিবেট করে থাকে। শব্দ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, শব্দ প্রচন্ড পাওয়ারফুল, এবং এই কারণে শব্দের জন্য আমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে। মা ইয়ালফিজু মিন কাউলিন ইল্লা লাদাইহি রাকিবুন আতীদ, এবং হাদিসে এসেছে কেউ কোনো তাকাল্লামা বিকালিমাতিন, কেউ হয়তো বা এমন একটা শব্দ উচ্চারণ করেছে যার কারণে আল্লাহ এত অসন্তুষ্ট হয়েছেন যে তাকে জাহান্নামের এত দূরে নিক্ষেপ করবেন, যার মাঝে এবং ওই ব্যক্তির মাঝে হবে যতটুকু দূরত্ব, মানে জাহান্নামের এত দূরত্বে নিক্ষিপ্ত হবেন যতটুকু দূরত্ব হচ্ছে আসমান এবং জমিন, মা বাইনা সামাই ওয়াল আরদ, আসমান এবং জমিনের যত দূরত্ব আছে, এত দূরত্বে নিক্ষেপ করা হবে, অনলি বিকজ অফ এ ওয়ার্ড। পৃথিবীর সকল অশান্তি কিন্তু শব্দের উপর। আমরা কি শব্দ উচ্চারণ করছি, আমরা কি বলছি, অনেকে মানে শব্দ নিতেই পারে না। এ কারণে মানুষ একাতা না যা, যে যত বেশি চুপ থাকে সে বেঁচে যায়। ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেছেন, আমি চুপ থাকার কারণে কোনোদিন আমি আফসোস করতে হয় না,
কিন্তু কথা বলার কারণে আফসোস করতে হয়েছে। আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলছেন, তুমি যতক্ষণ চুপ থাকবে তখন মানুষ মনে করবে সে জ্ঞানী। যখনই তোমার মুখ খুলবা তখনই তোমার আসল পরিচয় প্রকাশিত হবে। তো তাহলে শব্দ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, তারা শব্দ পরিবর্তন করেছে। আরেকটা কখন হলো যে এটার ইন্টারপ্রিটেশন পরিবর্তন করে, ব্যাখ্যা। দেখেন এখন আমাদের পলিটিক্যাল এরিনাতে আপনারা দেখবেন কোন যে কোনো একটি ধরেন ইয়ে মানে যে কোনো একটা ন্যারেটিভ, এটা একভাবে ছিল, এখন ন্যারেটিভ বিভিন্নভাবে পরিবর্তন করছে, এখন ইন্টারপ্রিটেশন, নতুন করে ইন্টারপ্রিটেশন আসতেছে, এটা ব্যাখ্যা আসতেছে। তো ইহুদির এই কাজটা করতো, তারা ভিন্ন বা বিকৃত ব্যাখ্যা তারা দাঁড় করাতো। এটা হচ্ছে ইউহাররিফুন কালিমা মিন মাওয়াদিহি ইয়াকুলুনা, তারা বলে ইন উতিতুম হাযা, যদি তোমাদেরকে এটা প্রদান করে তাহলে ফাখুযু, তাহলে তোমরা এটা নাও, গ্রহণ করো। ওয়া ইন লাম তুতাহু, আর যদি তোমাদেরকে তা না প্রদান করে তাহলে ফাযরু, তাহলে তোমরা সতর্ক থাকবা। ইহুদিরা তাদের নিজেদের মতো করে, ওই যে বললাম ইন্টারপ্রিটেশন, তাদের নিজের এক্সপেকটেশন আছে। রাসূল ইসলাম তাদের মতো করে, তাদের প্রত্যাশার মতো করে কোনো কথা যদি বলে, বা কোরআন যদি তাদের প্রত্যাশার মতো করে কোনো বক্তব্য নিয়ে আসে, তাহলে তারা সেটা গ্রহণ করে। ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فقالوا له। সূরা মুহাম্মাদে আছে যেমন কি একদল লোক যারা ঈমানের দাবি করে থাকে, তাদের বলে, হায় যদি একটা সূরা নাজিল হতো যেখানে আমাদেরকে যুদ্ধের কথা বলা হতো, তাহলে আমরা যেতাম। যখনই যুদ্ধের আলোচনা সংক্রান্ত আয়াত নাজিল হয়েছে, তখনই তাদের, আপনি চেহারার দিকে তাকালে মনে হচ্ছে যেন এগুলো মানে এমন একটা অবস্থা, তার জন্য এখনই মূর্ছা যাবে। যেমন বনী ইসরাইল, তারা বলেছিল যে আমাদেরকে আল্লাহকে বলুন, আল্লাহ আমাদেরকে একজন রাজা রাজা দেখ, নুকাতিলু ফি সাবিল, আমরা তার অধীনে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করব। যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তালুতকে তাদের জন্য নেতা নেতা নির্বাচন করলেন, তখন তারা বলল, আন্না লাহুল মুলকু আলাইনা ওয়া নাহনু আহাক্কু বিল মুলকি মিনহু ওয়া লাম ইউতা সাআতান মিন মাল। তার টাকা পয়সা বেশি না আমাদের চেয়ে, আবার সে আমাদের মতো, আমাদের মধ্যকার সবচেয়ে বেশি সম্ভ্রান্ত না, তাহলে তাকে কেন নেতৃত্ব প্রদান করা হবে? যেমনি ভাবে মক্কার কাফের মুশরিকরা বলেছিল, লাউলা উনজিলা হাযাল কুরআনু আলা রাজুলিন মিনাল ক্বরিয়াতাইনি আযীম, এই মুহাম্মদের উপরে কোরআন নাজিল কেন হলো সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম? আমাদের মক্কা অথবা তায়েফের সবচেয়ে সম্মানিত কোন মানুষের উপর কোরআন নাজিল হতে পারতো না, যে নেতা হবে, যার অনেক টাকা পয়সা আছে, এমন কিছু। যুগ যুগ ধরে একই নেচার। শয়তানের শয়তানের প্রকৃতি কিন্তু পরিবর্তন হয় নাই, কৌশল অথবা সে কিন্তু একই ধরনের শয়তানি সে করছে, আগেও যা এখনো তা, আগেও মূর্তি পূজা এখনো মূর্তি পূজা, আগেও জেনাবে বিচার এখন জেনাবে বিচার, হয়তো ভিন্ন ফরম্যাটে আইছে, ইন্টেন্সিটি বেড়েছে, তাই না? এগুলো সবই, আগেও এলজিবিটি কিউ ছিল, এখন এলজিবিটি কিউ আছে। অতএব এগুলো আপনার, অতএব তাদের যে প্রত্যাশা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন আচ্ছা, অতএব তাদের প্রত্যাশা হচ্ছে যে, যেমন এর পরের আয়াতগুলোতে ঠিক এই কথাগুলো আরো স্পষ্ট করে বলা হবে যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তারা হয়তো বিভিন্ন ধরনের ফতোয়া চাইতো, বিভিন্ন বিধান তারা চাইতো। ওই বিধান যদি তাদের মতো করে হইতো তারা গ্রহণ করতো, যদি তাদের মতো না হলে তারা সেটা গ্রহণ করতো। ইনলাম তো তাও ফায়দারু, তোমাদের মন মতো না হলে তোমরা সেটা গ্রহণ করবে না, সতর্ক থাকবা, তাই না? অতএব এখানে তারা ভেরি সিলেক্টিভ, হুইচ ডাজ সুইট দেয়ার ইন্টারেস্ট, which just suit their interest, they accept it. Which doesn't suit their interest, they immediately reject it. Further, এ ব্যাপারে তারা খুবই সতর্ক, মেটিকুলাসলি তারা এই জায়গায় চুজি। ওমান ইউরিদিল্লাহু ফিতনাতাহু ফালান তামলিকা লাহু মিনাল্লাহ সেই আল্লাহ তাআলা বলছেন, আল্লাহ যদি কাউকে শাস্তি দিচ্ছেন, ফিতনার অনেক অর্থ আছে আপনারা জানেন, তোমাদের এটা শাস্তি, অথবা কেউ কাউকে যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা
পথভ্রষ্ট করতে চান, ফালান তামলিকা লাহু মিনাল্লাহি শাইআ, তাহলে আপনি আল্লাহর পক্ষ থেকে, আল্লাহর বিরুদ্ধে তার জন্য আপনি কোনো কিছুই মানে অধিকার করতে পারবেন না, কোনো কিছু আপনি গ্রহণ করতে পারবেন, কোনো কিছু আপনি অর্জন করতে পারবেন না। কারণ আল্লাহ যদি তাকে পথভ্রষ্ট করতে চান, শাস্তি দিতে চান, তাহলে তাকে বাঁচানোর জন্য আপনি কোনো কিছুই নিতে পারবেন না। উলাইকা আল্লাযিনা লাম ইউরিদিল্লাহু আন ইউতাহহিরা কুলুবাহুম, তাহলে এই ব্যক্তিদের ব্যাপারে, উলাইকা ওরা এমন একটা লোক আল্লাযিনা যাদের লাম ইউরিদিল্লাহ, আল্লাহ চান না, আরাদা ইউরিদু আল্লাহ আন ইউতাহহিরা, পবিত্র করবেন কুলুবাহুম, তাদের অন্তর। কারণ এই লোকদের প্রবলেম হচ্ছে কি, ওই যে তারা কিন্তু অন্তর ইমান আনে না, তার মুখ ইমান আনছে, এবং এই কারণে আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তর পবিত্রই করতে চান না। লাহুম ফিদ দুনিয়া খিজ, দুনিয়াতে জন্য রয়েছে খিজিয়ুন, লাঞ্ছনা, ওয়ালাহুম ফিল আখিরাতি, আর আখিরাতের জন্য রয়েছে আযাবুন আযীম, মহাশাস্তি। মহাশাস্তি তাদের জন্য আখিরাতে আছে। অতএব দুনিয়ায় যেমনি ভাবে আমরা শুনতে পাচ্ছি না আপনাকে, আপনি পজ করেছেন কিনা? মুক্তার ভাই মানে ড্রপ আউট করে গেছে, আমরা একটু ধৈর্য ধরি, জয়েন করবেন ইনশাল্লাহ।
আর জয়েন করতে পারছেন না, কোনো টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টি, সো ক্লাসটা আজকে শেষ করছি ইনশাআল্লাহ। আগামী সপ্তাহে তো উনি হজে থাকবেন, মনে হয় তারপরের সপ্তাহে আবার ক্লাস হবে। ওকে, আল্লাহ হাফেজ।